لیٹر آن یونیورسٹی نے بیسیکلی آپ لوگوں کو دیکھتے ہوئے جو پروفیشنلز ہیں ان کو دیکھتے ہوئے یہ کر دیا کہ آپ اگر نہیں کرنا چاہتے تھیسس تو ٹھیک ہے، آپ کو کورس ورک کے ساتھ ڈگری دے دی جائے گی، ٹھیک ہے. لیکن یہ جو کور کورسز تھے نا یہ اسی طریقے سے رہے ہیں اس کے اندر، تو وہ آپ کو پڑھنے ہی پڑھنے ہیں. ایئر آف پبلیکیشن، ٹھیک ہے. اس کے بعد جرنل کا جو نام تھا، کی ورڈ، سیمپل، یونٹ آف انالیسس، ٹائپ qualitative تھی یا quantitative تھی، and feature research direction. اس طرح کی آپ کو کم از کم 50 to 100 آرٹیکل کی کیا کرنی ہوتی تھی، فیکٹ شیٹ بنانی ہوتی تھی. اس فیکٹ شیٹ کی بیسس کے اوپر آپ آئیڈینٹیفائی کرتے تھے اپنا مطلب، لیکن آپ 100 آرٹیکل پڑھیں گے تو آپ کو کنسیپٹ کلیئر ہو جائے گا کہ اس چیز کے اوپر کتنی ریسرچ ہو چکی ہے. اگر امپلائی انگیجمنٹ کی بات کرتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ امپلائی انگیجمنٹ کے اندر کتنے پیپر آئے ہیں، ان کے اندر کس کس چیز کے اوپر ریسرچ ہوئی تھی اور کون کون سی چیز ایسی تھی جو ابھی تک ریمیننگ ہے، ان اٹینڈڈ ہے. ٹھیک ہے، وہ ایریا سلیکٹ کر کے آپ ایک ماڈل بناتے ہیں. میں نے تو آپ لوگوں کو تھوڑا سا نا وہ کر دیا کہ لینئر کر دیا، آپ ایک آرٹیکل پڑھو، اس کی فیچر ریسرچ ڈائریکشن پڑھو اور اس کی بیسس کے اوپر آپ آرٹیکل لے کے آؤ. اب آپ نے کیا کرنا ہے اسکالر ڈاکٹر صاحب، آپ نے یہ کرنا ہے کہ کم از کم 10 آرٹیکل کسی ایک چیز کے اوپر. ڈیجیٹل لیڈر کی آپ بات کر رہے ہو نا، yes, ڈیجیٹل لیڈر کے 10 آرٹیکل اگلی دفعہ آپ پڑھ کے آئیں گی اور اس طرح فیکٹ شیٹ بنائیں گے. ٹھیک ہے، اس سے اگلی دفعہ 10، اس سے اگلی دفعہ، تو جب یہ 100 ہو جائیں گے نا تو پھر ہم کیا کریں گے، اس کی بیسس کے اوپر ماڈل بنائیں گے. سر ابھی تو مڈ آ رہا ہے، مڈ کی تیاری. آپ کی تو مڈ ہے ہی نہیں سر. ہے میرا مڈ سر. یہ ٹھیک ہے. یس سر. اچھا ہاں، تو مڈ کی تیاری کرو، چلو 5 کر لو. لیکن یہ ہے کہ آرٹیکل جو ہے نا وہ اب آپ نے پڑھنے شروع کر دینے ہیں تاکہ ایٹ ٹائم جب یہ کلاس اینڈ ہو تو آپ کے پاس کوئی ٹینجیبل آؤٹ پٹ ہو اس کلاس کا. یس. ٹھیک ہے، اس کی بیسس کے اوپر ہم پھر کوانٹیٹیو کو اسٹارٹ کریں گے. تو یہ جو ہے نا یہ آپ نے بنانے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ لوگوں کے لیے ہے کہ 3 آرٹیکل بھی پڑھ لو کسی ایک کمپوننٹ کے اوپر. ہر کلاس کے اندر آپ نے وہ 3 لے کے آنے ہیں اور اس کی بیسس کے اوپر آپ نے یہ چیزیں تھوڑی سی کرنا شروع کرو تاکہ پتہ ہو. آرٹیکل پڑھنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ایبسٹریکٹ پڑھنا ہے اس کا، ٹھیک ہے، کی ورڈز وغیرہ دیکھ لینے ہیں اور اس کے بعد اس کے جو میتھڈالوجی سیکشن ہے وہ ریزلٹ اور کنکلوژن. ٹھیک ہے، میتھڈالوجی کو آپ دیکھتے ہیں، ریزلٹس کو اتنا زیادہ بے شک نہ بھی دیکھیں کیونکہ وہ ابھی آپ لوگوں کو اتنی جلدی پتہ نہیں لگے گا. ٹھیک ہے، تو باقی چیزیں جو ہیں وہ اس کے بعد ہوتی ہیں. ہم لوگوں نے ڈسکس کیا تھا لٹریچر ریویو لاسٹ ٹائم، جو ابھی آن لائن تھی، کہ ہم لٹریچر ریویو بناتے ہیں اور لٹریچر ریویو کی بیسس کے اوپر ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں، ڈیفائن کر رہے ہوتے ہیں اپنے ہائپوتھیسس. جب آپ کا لٹریچر ریویو بھی بن گیا، ہائپوتھیسس بھی فارمولیٹ ہو گیا، ایک ماڈل بھی بن گیا، اب اس ماڈل کے بعد ہم کیا کریں گے، میتھڈالوجی ڈیفائن کرنا شروع کریں گے ان آرٹیکلس کی. قرآن کے وہ سر ابھی جو اسائنمنٹ دیا تھا اس میں تو لٹریچر ریویو ہمیں ایڈ نہیں کرنا تھا. ابھی نہیں کرنا، ابھی نہیں کرنا تھا ہمیں. اس کو آن کرو. سی آر میں آئی نہیں ہے، جائے گا یہاں سے بٹن پریس کرو، رابطہ ہو جائے گا. سی آر کیا باقی بھی غائب ہیں اور یہ اٹینڈنس لگنا شروع ہوگی تو یہ تو سارے بند ہو جائیں گے معاملے. کے اندر تو موسٹ آف دا ٹائم پرائمری ڈیٹا یوز ہوتا ہے. یہ جو آپ کی ہوتی ہے نا ریسرچ میتھڈالوجی، یہ جو کوانٹیٹیو ریسرچ ہوتی ہے اس کے اندر موسٹ آف دا ٹائم پرائمری ڈیٹا یوز ہوتا ہے. لیکن 2 کنٹیکسٹ ہیں اس کے بھی. فائنانس کے اندر اگر آپ ریسرچ کر رہے ہوں گے تو فائنانس والے لوگ کیا کریں گے، وہ کوانٹیٹیو وہ پرائمری ڈیٹا نہیں کلیکٹ کریں گے،
उनका सेकेंडरी डेटा होता है, पब्लिश फॉर्म के अंदर जो डेटा होता है ना वो अवेलेबल होता है उनके पास, ठीक है, तो वो उसके ऊपर वर्किंग करते हैं। जो दूसरे होते हैं वो प्राइमरी डेटा को यूज़ करते हैं। प्राइमरी डेटा बेसिकली आपका क्या है, अब आपने क्वांटिटेटिव डेटा कलेक्ट करना है ना, रिसर्च मेथोडोलॉजी के अंदर हमने कहा यही कि आप रिसर्च अपना बताएंगे, एक्सप्लोरेटरी होता है और दूसरा कौन सा होता है, क्या बताएंगे सर? रिसर्च डिज़ाइन अपना बताएंगे ना। रिसर्च डिज़ाइन के कंटेक्स्ट में कौन कौन से रिसर्च डिज़ाइन होते हैं, पिछली दफा हमने पढ़ा था ना सर, वो स्लाइड्स नहीं दी थी, मैं पढ़ा ही थी उसमें से फिर बाद में। ठीक है, रिसर्च डिजाइन का हमने कहा था कि बेसिकली इट इज द ब्लूप्रिंट और प्लान फॉर द कलेक्शन, मेजरमेंट एंड एनालिसिस ऑफ डेटा created to answer your research questions, research objectives or your testing of your hypothesis। तो आप क्या कर रहे होते हो, एक रिसर्च डिज़ाइन का सबसे पहला जो आपका मेथोडोलॉजी के अंदर हेडिंग आती है वो रिसर्च डिज़ाइन होती है, जिसके अंदर आप एलिमेंट या वो एक ब्लूप्रिंट या एक प्लान देते हो कि आप इस स्टडी के अंदर क्या करने जा रहे हो। रिसर्च डिज़ाइन के कंटेक्स्ट के अंदर हमारे पास आ रहे होते हैं कि ये चीज़ें, ठीक है, सबसे पहले आपने रिसर्च डिज़ाइन करना है, उसके बाद फिर रिसर्चर का इंटरफेरेंस कितनी होगी, स्टडी सेटिंग क्या होगी, यूनिट ऑफ एनालिसिस क्या होगा, टाइम हॉरिजन क्या होगा, ठीक है, डेटा कलेक्शन मेथड क्या होगा, सैम्पलिंग डिज़ाइन क्या होगी, मेजरमेंट कैसे होगी, वो जो आप अभी क्वेश्चन ये ढूंढ रहे हैं ना वो इंस्ट्रूमेंटेशन या मेजरमेंट के अंदर आता है, ठीक है। तो फिर आपने डेटा कलेक्ट करना है, सैंपल आपने डिफाइन करना है कि आपका सैंपल क्या होगा। सैंपल की डिफरेंट किस्म की टेक्निक्स होती हैं, क्वांटिटी मतलब आपके पास प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग होती है, नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग होती है, दो तरह की टाइप्स होती हैं मेन, ठीक है। जो आपकी नॉन प्रोबेबिलिटी है उसके अंदर क्या होता है कि आपके पास सैंपल अननाउन होता है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कितनी पॉपुलेशन है ये आपके लिए अननाउन होती है। और जो दूसरी होती है प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, उसके अंदर आपको ये पता होता है कि एग्जैक्ट पॉपुलेशन कितनी है, उसके अंदर से आप कोई ना कोई सेलेक्ट करते हैं। तो हमारे पास जो है वो रिसर्च डिज़ाइन के अंदर जिस तरह अभी हम डिस्कस कर रहे थे, ईच कंपोनेंट ऑफ रिसर्च डिज़ाइन ऑफर सेवरल क्रिटिकल चॉइस माइंड। No design is superior in all circumstances. Instead, you need to make choices and create a design that is suitable for the job at hand. It's mean कि जो आप आर्टिकल लिखने जा रहे हैं उसके साथ बेस्ट सूटेड मेथड कौन सा है, ठीक है, वो आपने आइडेंटिफाई करना है। वो जो बेस्ट सूटेड मेथड आप आइडेंटिफाई करेंगे वो किस बेसिस पे करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ योर रिसर्च। आपके जो रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स होंगे उसकी बेसिस पे आप डिसाइड करेंगे। देन टेक इनटू कंसीडरेशन द स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, रिसर्च क्वेश्चन एंड कंस्ट्रेंट ऑफ द प्रोजेक्ट सच एज एक्सेस टू डेटा, टाइम, पैसा, ये जितनी चीज़ें हैं ना वो इसके अंदर आप क्या करेंगे, डिस्कस करते हैं। रिसर्च स्ट्रेटजीज कौन सी होती हैं, एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, या तो आप एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करोगे जो कि आप नहीं कंडक्ट करते हो अपनी स्टडी के अंदर, क्वांटिटेटिव अनटिल अनलेस। आपने बहुत कोई हाथरॉन स्टडी सुना होगा है कभी, हाथरॉन से पढ़ा ही होगा मैनेजमेंट के अंदर, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में पढ़ते हैं सर। वो लाइट वाला होता है, लाइट इफेक्ट, यस सर। जो वो एक्सपेरिमेंटल स्टडी थी, उसके अंदर एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए गए थे। इसीलिए मैं कह रहा हूँ ना कि इस क्लास के अंदर ही आपने अच्छा किया कि ले ली है, आपको कुछ सारा कुछ ही पढ़ाना है पड़ेगा। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बीच में आ जाता है ना, तो वही मैं रिफ्रेश करवा रहा हूँ जॉब का बीच में आ जाता है, तो जरा आपको पता मतलब है जितने सब्जेक्ट मैंने अभी तक पढ़ाए हैं सारे तो यहाँ पे डिस्कस हो चुके हैं। वही मैं कह रहा हूँ कि रिवाइज आपको बहुत कुछ करवाना पड़ेगा। सर हमने रिसर्च के बारे में इतना पढ़ा नहीं है, तो मैं तो यही कोशिश कर रहा हूँ कि आपको बढ़ावा दें, ठीक है। तो बेसिकली क्या है कि वो हाथरॉन इफेक्ट्स जो थे ना वो बेसिक वो जो थे ना वो एक्सपेरिमेंट्स थे जिसके अंदर डिफरेंट किस्म के ग्रुप्स को बिठा दिया गया था और लाइट का इफेक्ट कभी कम कर देते थे, कभी ज़्यादा कर देते थे, और फिर उसकी बेसिस के ऊपर आइडेंटिफाई करते थे कि कितना इम्पैक्ट आ रहा है जॉब परफॉर्मेंस के अंदर। लेटर ऑन उन्होंने ये कंक्लूड किया था कि ऐसा नहीं है, लाइट बेशक कम हो या ज़्यादा हो, उनकी एफिशिएंसी के ऊपर कोई इफेक्टिवनेस या एफिशिएंसी की अगर हम बात करते हैं तो उस पर कोई
ज़्यादा इम्पेक्ट नहीं आ रहा है। तो उनका ये क्यों नहीं आ रहा है? लेटर उन्होंने पता लगा कि जो लोग ग्रुप के अंदर बैठे होते हैं वहाँ पे ग्रुप की नॉर्म्स, वैल्यूज़, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट कर रही होती हैं। तो ये एक्सपेरिमेंट के थ्रू उन्होंने आइडेंटिफाई किया था। ये जो आप लोग करने जा रहे हैं ये सर्वे रिसर्च है जो आप लोग करेंगे। अभी क्वेश्चन ए के थ्रू आप जो क्वांटिटेटिव डेटा कलेक्ट करते हैं ना, उसको आप सर्वे रिसर्च कहते हैं, ठीक है। एथनोग्राफी ऑन द अदर हैंड क्या होती है? कल्चर, ये क्वालिटेटिव के अंदर आती है। जब आप कल्चर को स्टडी करने जाते हैं ना तो एथनोग्राफी आप करते हैं, और ये आपको आप लोगों के माइंड में होगा, ठीक है, कि ये चीज़ें जो हैं ये यूज़ नहीं होती, लेकिन ये अभी इतनी ज़्यादा यूज़ हो रही हैं कि अभी इसने ये ब्रिटिश काउंसिल ने एक अपनी ग्रांट जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई है, और रिसर्च ग्रांट है बेसिकली, और उन्होंने एथनोग्राफी करवानी थी उसके ऊपर। तो अगर आप लोगों को पता होगा कि एथनोग्राफी क्या है, कैसे कंडक्ट की जाती है, तो आप उस ग्रांट के लिए एलिजिबल थे कि आप अप्लाई करें एज एन इंडिविजुअल या एज अ रिसर्चर, या आप एज ए कंसल्टेंट वहाँ पे अप्लाई करें। आपको वो पैसे भी देंगे और आप रिसर्च भी करेंगे। तो रिसर्च जो है ना वो बड़े मज़े की चीज़ है अगर आपको समझ आ जाती है, लेकिन आप समझ ना आए तो फिर उसमें बहुत कुछ हम। देन केस स्टडीज़ है। केस स्टडी भी यही होता है कि कलेक्शन ऑफ केसेस, ये जो आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर करेंगे ना वो आप केसेस कलेक्ट करेंगे। कि आपने लेट्स सपोज एक नया टेंडर देना है, तो आप देखेंगे कि सिमिलर नेचर की जो ऑर्गेनाइजेशन होती है ना उन्होंने कौन कौन सी टेंडर दिए थे और उसके अंदर उन्हें क्या बेनिफिट हुआ है, उसको आप एज ए केस लेंगे। तो केस स्टडी 3-4 केस स्टडीज़ को पकड़ के उनको एनालाइज करके आप बता रहे होते हैं कि ये हमारा कंक्लूजन है कि इस चीज़ की वजह से ये इम्पैक्ट्स आते हैं। देन आपकी ग्राउंडेड थ्योरी होगी। ग्राउंडेड थ्योरी क्या होती है? ये भी क्वालिटेटिव में यूज़ होती है, जिसका मैंने अभी सोशल एक्सचेंज की बात की है ना। आप कहते हैं कि मैं नई थ्योरी इंट्रोड्यूस करवाने जा रहा हूँ। अब नई थ्योरी आप उसी वक्त इंट्रोड्यूस करवाएंगे जिस वक्त आप पुरानी थ्योरीज को खंगालेंगे, ग्राउंड करेंगे, डिग करेंगे, और डिगिंग के बाद एट एंड आप एक नई थ्योरी इंट्रोड्यूस करवाते हैं। देन एक्शन रिसर्च। एक्शन रिसर्च मोस्ट ऑफ द टाइम आपकी कौन सी होती है? जो आप लोग कर रहे होते हैं जिसको हम अप्लाइड रिसर्च भी कह रहे हैं, ठीक है, जिसके अंदर प्रॉपर कोई प्रॉब्लम होगी, उस प्रॉब्लम के सलूशन के लिए आप रिसर्च कंडक्ट करेंगे, ठीक है। तो ये हो सकते हैं रिसर्चर की इंटरफेरेंस, मिनिमल इंटरफेरेंस, मॉडरेट इंटरफेरेंस और एक्सेसिव इंटरफेरेंस। मिनिमल किस चक्कर में होगी? ये जो आप डेटा कलेक्ट करने जाएंगे उसमें आप लोग इंटरफेयर नहीं कर सकते कि वो क्या क्वेश्चन फिल करके दे रहा है, आपने सिंपल उसको देना है, उसने फिल करके दे देना है। आप तो उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकते ना कि वो क्या, या उसको गाइड करेंगे कि ये लिख के दो, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। मॉडरेट इंटरफेरेंस क्या होगी? जिसके अंदर मोस्ट ऑफ द टाइम आप क्या कर रहे होते हो, इंटरव्यू ले रहे होते हो ना, तो उसमें अगर वो डेविएट कर रहा है तो आप बताओगे कि सर मेरा क्वेश्चन ये था, ठीक है। और एक्सेसिव इंटरफेरेंस, ये जो आप कह रहे हैं ना कि एथनोग्राफी करोगे, तो एथनोग्राफी के अंदर वो उसके अंदर प्रॉपरली इन्वॉल्व होता है रिसर्चर जो है, तो उसकी बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस होगी कि वो वहाँ पे कैसे कर रहा है। लेकिन आपका जो है ना वो इसके अंदर इतना ज़्यादा नहीं होगा। सेटिंग ट्रिक कौन सी होगी? ये आपकी डिफरेंट किस्म की हेडिंग्स हैं जो रिसर्च मेथडोलॉजी में आती हैं। जब आपने आर्टिकल पढ़े होते हैं ना तो आपको पता होता है कि ये कैसे चीज़ें उन्होंने डिफ़ाइन की होती हैं। सबसे पहले वो रिसर्च डिज़ाइन बताते हैं, उसके बाद वो ये रिसर्चर इंटरफेरेंस इस तरह की बात भी करते हैं, और उसके अलावा सेटिंग्स भी बताते हैं, स्टडी सेटिंग्स, जिसको हम मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो डेटा कलेक्शन प्रोसीजर्स या सैम्पलिंग के अंदर डिस्कस कर रहे होते हैं। कंट्रीव्ड होती है जिसके अंदर आप आर्टिफिशियल सेटिंग बनाते हैं। आर्टिफिशियल सेटिंग मीन कि ये जो हैथ्रॉन स्टडीज हुई थी ना, एक्सपेरिमेंट्स हुए थे, उसके अंदर उन्होंने एक रूम बनाया था, उस रूम के अंदर वो सारी की सारी चीज़ें हो रही थी। या इसी तरीके से आप एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन क्रिएट करते हैं, ठीक है, जिसको आप आर्टिफिशियल सेटिंग के अंदर, या आपने एथनोग्राफी करनी है तो आप उस पूरे जो कंपाउंड होगा जिसके अंदर आप रिसर्च करने जा रहे हैं तो उसका एक आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट क्रिएट करेंगे। और नॉन कंट्रीव कौन सी होती है? द नेचुरल इन्वायरमेंट वेयर वर्क प्रोसीड नॉर्मल। आपने डेटा जो कलेक्ट करना है आप वो नॉन कंट्रीव के अंदर जाओगे।
آپ نے سمپل لینا ہے، ٹھیک ہے، کوشچن جا کے دینا ہے، وہ اپنی ٹیبل کے اوپر جہاں پہ وہ کام کر رہے ہیں بیٹھ کے، وہیں پہ بیٹھے بیٹھے انہوں نے اسی انوائرمنٹ کے اندر رہتے ہوئے اسی انوائرمنٹ کو سوچتے ہوئے کیا کیا، اس کو فل کر دیا، ٹھیک ہے۔ تو کنسیوڈ اینڈ نان کنسیوڈ، یہ کیا ہے آپ کی اسٹڈی سیٹنگ ہے۔ دین یونٹ آف انالیسس، یونٹ آف انالیسس جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے آپ کی ریسرچ کے اندر۔ اگین اٹ از دا پارٹ آف یور میتھڈالوجی چیپٹر، اور اس کے اندر آپ کیا کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ کا یونٹ آف انالیسس کون ہوگا، انڈیویژول ہوگا، ٹھیک ہے۔ انڈیویژول آپ کا ہوگا کہ آپ یہ جو آپ کی ریسرچ ہے اس کے اندر آپ پی آئی اے کے کسٹمر جنہوں نے اس ایئر لائن کو یوز کیا ہے وہ آپ کے کسٹمر ہیں، انڈیویژول کسٹمر ہیں، آپ نے ان سے جا کے ڈیٹا کلیکٹ کر لیا۔ میں نے آپ کو یہ کہا کہ ایسے ٹیچر آپ مجھے ریٹ کریں، ٹھیک ہے، تو آپ صرف مجھے اگر ریٹ کریں گے تو کیا ہوگا، یہ انڈیویژولز ہوں گے، ٹھیک ہے۔ سیمپل جو ہے وہ آپ کا ایک انڈیویژول ہو سکتا ہے، کسٹمر کے کنٹیکسٹ کے اندر جو کسٹمرز ہوں گے، ایک کسٹمر آپ کا یونٹ آف انالیسس ہے۔ اسی طریقے سے اگر آپ کا دو طرح کے ریلیشن ہے کہ آپ مجھے ریٹ کرو، میں آپ کو ریٹ کرتا ہوں، یہ جب دو جگہ کے اوپر ریٹنگ ہو رہی ہوتی ہے نا، یہ کیا ہوگا، یہ ڈائٹ ہوگا، ٹھیک ہے۔ یہ انڈیویژول ان کو ڈائٹ کہتے ہیں کہ دو لوگ ہوں گے انوالو اس کے اندر، ایک کوشچن ہے دو لوگ فل کریں گے، اس کو ڈائٹک اسٹڈی بھی کہا جاتا ہے۔ تھرڈ ہوگا آپ کا گروپس، یا تو آپ کا اب گروپ کے اندر اگر گروپس ہیں تو گروپ ایک گروپ جو ہے وہ ایک کوشچن فل کرے گا، یاد رکھنا، ٹھیک ہے۔ گروپ کے اندر آپ 4-5 لوگوں سے ڈیٹا کلیکٹ نہیں کریں گے، ٹھیک ہے، ایک ہی بندے سے جو اس گروپ کو، اس ٹیم کو ریپریزنٹ کر رہا ہے۔ دین آپ کی آرگنائزیشن ہوگی، آرگنائزیشن کے اندر سے بھی صرف ایک انڈیویژول ہوگا آپ کا، مطلب اگر آپ نے آرگنائزیشن پروجیکٹ اس کے بارے میں ڈیٹا کلیکٹ کرنا ہے، آپ کہتے ہیں میں ساری پبلک سیکٹر آرگنائزیشن اور جس کے اندر میں آرگنائزیشن کی پرفارمنس کو دیکھوں گا، ٹھیک ہے، تو آپ کیا کریں گے، موسٹ آف دا ٹائم آپ کی جو ہے یا پبلک سروس ڈیلیوری ہے اور 5-6 لوگ 5-6 آرگنائزیشن اس میں، تو آپ ان 6 آرگنائزیشن سے ایک کوشچن فل کروائیں گے، تو ٹوٹل 6 کوشچن ہوں گے۔ تو ایک آرگنائزیشن بھی آپ کا یونٹ آف انالیسس ہو سکتا ہے، ایک پروجیکٹ بھی آپ کا یونٹ آف انالیسس ہو سکتا ہے، ایک گروپ بھی آپ کا یونٹ آف انالیسس ہو سکتا ہے، ایک انڈیویژول بھی آپ کا یونٹ آف انالیسس ہو سکتا ہے۔ ہمارے کنٹیکسٹ کے اندر یونٹ آف انالیسس کسٹمر ہوں گے، کنزیومر ہوں گے، امپلائز ہوں گے، اور وہ انڈیویژولز ہوں گے، ٹھیک ہے۔ انٹل انلیس جس طرح یہ میڈم جو ہیں یہ ڈیجیٹل کے اوپر کام کر رہی ہیں، ڈیجیٹل لیڈرشپ کے اوپر، تو آپ ڈیجیٹل لیڈرشپ کا کوشچن جو ہے وہ اس کے فالوور فل کریں گے، اس کے فالوور فل کریں گے، تو اس فالوور کو ریٹ کروانے کے لیے بھی کہیں نہ کہیں سے، مطلب میرا ایک آرٹیکل ریجیکٹ ہوا تھا کہ میں نے کوشچن یوز کیا جس کے اندر میں نے یہ کہا تھا، لکھا ہوا تھا کہ دس امپلائی کم اپ وتھ نیو آئیڈیا، اور میں نے اس کے اندر یہ جو ہے وہ رپورٹ کیا ہوا تھا کہ میں نے انڈیویژول سے ڈیٹا کلیکٹ کیا ہے۔ انہوں نے کہا آپ کا انڈیویژول ہو ہی نہیں سکتے کیونکہ یہ سپروائزر ریٹڈ ہے، سپروائزر نے ریٹ کرنا تھا، ٹھیک ہے۔ تو یونٹ آف انالیسس گائیڈ تھا آپ کا کہ کریٹیوٹی جو ہے اس کو انہوں نے میئر کرنا تھا، تو اس لیے انہوں نے، تو کلچر آپ کا اسی طریقے سے کسی ایک پرٹیکولر کلچر کو آپ اسٹڈی کرنے جا رہے ہو تو وہ بھی آپ کا یونٹ آف انالیسس ہو سکتا ہے۔ دین آپ کا آتا ہے ٹائم ہوریزن۔ ٹائم ہوریزن کے اندر کیا ہوتا ہے کہ آپ گئے، آپ نے کوشچن ایک دیا، لوگوں نے فل کر کے آپ کو دے دیا، آپ لے آئے، ایک ہی دفعہ انٹریکشن ہوا آپ کا ان لوگوں کے ساتھ، اس کو ہم کیا کہہ رہے ہوتے ہیں، وہ آپ کی کراس سیکشنل اسٹڈیز ہیں۔ کراس سیکشنل کیا ہوتا ہے، اسنیپ شاٹ آف کنسٹرکٹس ایٹ اے سنگل پوائنٹ ان ٹائم، یوز آف ریپریزنٹیٹیو سیمپل، ٹھیک ہے، سنگل پوائنٹ آف ٹائم کے اوپر آپ نے کیا کیا ہے، ڈیٹا کلیکٹ کر لیا ہے، یہ آپ کا کیا ہے، کراس سیکشنل ہے۔ اور ملٹیپل کراس سیکشنل اسٹڈیز کے کنسٹرکٹ میجر ہے ملٹیپل پوائنٹ ان ٹائم، اس کو آپ ملٹیپل کراس سیکشنل اسٹڈیز کہتے ہیں۔ آپ کر رہے ہو ڈیٹا ڈفرینٹ پوائنٹ آف ٹائم پہ کلیکٹ کر رہے ہو، لیکن اب آپ کے جو ماڈل ہے اس کے اندر برانڈ ہیریٹیج ہے، آپ سب سے پہلے برانڈ ہیریٹیج کا ڈیٹا کلیکٹ کرو گے،
2 वीक के बाद जाके ब्रांड लॉयल्टी का करोगे, 2 वीक के बाद जाके फिर अगला कोई उसी एक ही सिंगल इंडिविजुअल से वर्ड ऑफ माउथ या उसके साथ जो है 2 वेरिएबल उनका, ठीक है। तो आपके क्या होंगे, लेकिन बंदा वही रहेगा, ठीक है, वो एक ही होगा। तो आप क्या करोगे, उससे डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर आपने डेटा कलेक्ट किया है, और ये मोस्ट ऑफ द टाइम होता है जब आपका मीडिएशन होती है, लाइक इमोशंस है ना, इमोशंस, हैप्पी हो आप, सैड हो, कितनी देर सैड रह सकते हो? 4 मिनट तक ही इमोशन है, 5-6 मिनट नहीं, मेजर टाइम जो कैलकुलेटेड टाइम है ना इसका, वो 4 मिनट्स ही है। वो उदास होने हाँ, मेजर जो कैलकुलेटेड टाइम है किसी भी चीज़ का, इमोशन की बात कर रहा हूँ, एलिवेट फील कर रहे हो, एलिवेशन की इमोशन कितनी देर की होती है? 4 मिनट की होती है मोस्ट ऑफ द टाइम। टीचर खड़ा आपको पढ़ा रहा है, 3 घंटे की क्लास है, 3 घंटे के अंदर उसने पहले 10 मिनट के अंदर एक ऐसी बात की है कि आपने कहा क्या सर ने कंसेप्ट दिया है, तो हमें पता ही नहीं था, ठीक है। आप क्या फील करोगे? एलिवेटेड फील करोगे ना, कंपैशनेट हो जाओगे ना पढ़ाई के टूवर्ड्स। कितनी देर रह सकते हो कंपैशन? वो 10 मिनट में ही उसने एक अच्छी बात की, उसके बाद जो 2 घंटा 50 मिनट थे उसके अंदर उसने आपको बोर किया है, तो उस वक्त तक जो थोड़ी देर पहले जो 11वें मिनट में आपके माइंड में था कि अगर ये टीचर कहे कि यहाँ से छलांग लगा दो तो मैं छलांग लगा दूंगा। अगले 2 घंटे 40 मिनट थे, उसके बाद आपका दिल किया कि आप इसी को ही धक्का दो। तो इमोशन कहाँ गई? वो वाली इमोशन आपकी डिप्लीट हो जाती है। हैप्पी जो है ना वो आप 4 मिनट तक रह सकते हो। एक्सेसिव इंटेंसिटी कम हो जाती है, इमोशन की ना इंटेंसिटी कम होना शुरू हो जाती है। सैडनेस है ना, आपको एकदम पता लगा कि कोई ऐसा काम हुआ है या कोई डेथ के बारे में आपको पता लगा, वो 4 मिनट है, उन 4 मिनट को आप किसी तरीके से कवर अप कर लो, खत्म हो जाएगी। एक्सेप्टेंस मतलब ना, वो 4 मिनट के अंदर अगर आप उसी के सोचते रहोगे ना बैठ के, तो वो आपके मूड में कन्वर्ट होती है। और मूड जो है ना वो आपका कितना टाइम लेता है? 12 मिनट या 1 डे, मोस्ट ऑफ द टाइम 3 to 4 डेज भी होता है। हैबिट बन जाती है वो तब बनती है अगर 3-4 दिन में आपका वो मूड है और आपने उसको कंट्रोल नहीं किया। वो जब आप कंट्रोल नहीं करते हो ना तो वो हैबिट नहीं, वो आपकी पर्सनैलिटी बन जाती है। इसीलिए जब भी आपको देखा जाता है तो यार ये तो हर वक्त खुश ही रहता है, क्योंकि उसने इसको कंट्रोल ही नहीं किया था, वो उस हैप्पी वाली इमोशन को। इसको देखो हर वक्त मुंह बना के बैठा रहता है, ठीक है, सैड ही रहता है। तो आपकी जो इमोशंस होती है ना वो एक, इसीलिए इमोशन को कभी भी आप क्वेश्चन के थ्रू कलेक्ट नहीं कर सकते। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इट माइट पॉसिबल उस बंदे का पता नहीं सैलरी आई हुई है, ऑर्गेनाइजेशन ने सैलरी दी, साथ ही 1000 रुपये किसी एक्स्ट्रा दे दिया, और आप जाके उससे हैप्पीनेस की वो पूछ रहे हो, उस वक्त वो क्या करेगा? वो तो बताएगा कि मैं आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी, बेशक जो मर्जी हो जाए, ऑर्गेनाइजेशन ने मुझे जो मतलब पीछे मेरे साथ जो, और यही आप 28 तारीख को जाके करो उनसे डेटा कलेक्ट, जब तनख्वाह ही नहीं मिलती। उस वक्त हैप्पी कहाँ होगा? उस वक्त वो सैड होगा, ठीक है। तो इमोशन जो है ना उनको मैयत करना डिफिकल्ट काम है। सर एक दफ़ा ना मुझे, सॉरी बड़ी फनी बात है, अभी 2 महीने पहले मुझे ऑर्गेनाइजेशन ने नहीं, मतलब मुझे सैलरी आई थी, उसके साथ साथ ये 2 घंटे बाद मुझे 20,000 रुपये भी किसी ने भेज दिए किसी और अकाउंट से। मैंने सोचा मेरी लॉटरी निकल गई है। पूरे दिन में खुश रही हूँ, पूरे खानदान को बता दिया, सबको बता दिया। अगले दिन फाइनेंस वाला कह रहा है मैंने भेजे थे आपको, मार्केटिंग का बजट था। मेरी वो सारी खुशी। अब मैं उस वक्त अगर इमोशन इनकी हैप्पी, ऑर्गेनाइजेशन आपको कैसी लगती है? ये कहेगी ऑर्गेनाइजेशन तो कहते हैं सारी उम्र से बहुत हैप्पी हो जाती ठीक है। और मेरा बॉस कह रहा था आधे मेरे आधे तुम्हारे, उनको भी नहीं पता था फाइनेंस में भेजे। 1 दिन के बाद अगर दोबारा आपने पूछ लिया तो फिर जब इन्हें ये पता लग गया तो वो सारी हैप्पीनेस सैडनेस। तो मोस्ट ऑफ द टाइम ना आपकी जो इमोशंस होती है ना, ये याद रखना, आप जब भी एंगर इमोशन है आपकी, ठीक है, किसी पे गुस्सा आ रहा है ना तो 4 मिनट कंट्रोल करना है आपने। 4 मिनट के बाद वो गुस्सा खत्म हो जाएगा। लेकिन और वो 4 मिनट कितने डेंजरस होते हैं। ये जेल और जितनी भी चीज़ें हैं उधर जाके देखो ना कि क्या कुछ हो रहा है। ये 4 मिनट ही थे।
سر ہمارے یہاں یہ چیزیں سکھائی نہیں جاتی. اگر یہ آپ ہر بچے کو بتا دیں تو یہ کنوے ہو جائیں میں گے. سکھا رہا ہوں سر ہمارے یہاں تو اس بچے کا تو غصہ ختم ہی نہیں ادھر ہوتا. بیٹھے ہوئے ہیں میں تو نہیں کوئی سکھا سکتا ہوں. سر وہ سر میں نے فرسٹ ٹائم آپ کے منہ سے سنا ہے نا سر. اب جیسے ہمارے یہاں کہتی ہیں مدرس اور آتی ہیں. اس کو میٹیگیٹ کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ مطلب یہ سر کوئی وے بھی تو ہونا چاہیے نا. 4 منٹ کی ایموشن ہے, ایک بندہ کھڑے ہو کے گالیاں دے رہا ہے, آپ کو 4 منٹ آپ گزاریں کیسے؟ وہ تو 8 منٹ میں چلا جائے گا. آپ نے یہ کرنا ہے کہ سچویشن سے نکلنا ہے. سچویشن سے کیسے نکل سکتے ہیں؟ موسٹ آف دا ٹائم مطلب میرے جب بھی نا لوگوں کو پتہ لگتا ہے نا آپ ڈاکٹر نے ہاں جی الحمد للہ, تو آپ نے کہاں سے کی ہے؟ بتاتا ہوں یہاں سے کی ہے. سپروائزر کون تھے آپ کے؟ تو میں نے کہا یہ تھے. وہ اتنے سخت بندے, آپ نے ان کے ساتھ کیسے مطلب کاٹ دی نا؟ میں نے کہا یار مجھے تو اتنا فیل نہیں ہوا. اب ہوتا کیا تھا کہ جب بھی کوئی اس طرح کی سچویشن, جب میں ان کے پاس جاتا تھا تو مجھے یہ پتہ ہوتا تھا میں اپنے آپ کو یہ ایکسیپٹ کروا کے بھیجتا تھا کہ انتہائی پیتھیٹک کام لے کے جا رہا ہوں جتنا بھی اچھا ہو. تو وہ جب کہتے تھے تو مجھے اتنا برا نہیں لگتا تھا, مجھے یہ پتہ ہوتا تھا کہ ٹھیک. موسٹ آف دا ٹائم ہم کیا کرتے ہیں, آپ نے نا کبھی پریزنٹیشن دے رہے ہو کچھ بھی, تو ایٹ دیٹ پوائنٹ آف ٹائم اس ایک چیز پہ فوکس نہیں کرنا جو کر رہے ہو. فوکس اس چیز پہ کرنا ہے جو اس 5-6 منٹ کے بعد یا وہ انسیڈنٹ ختم, جو بھی آپ ایکٹیویٹی میں انوالو ہو, وہ ایکٹیویٹی ختم ہوگی تو اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے, فوکس اس پہ رکھو. تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کی چیزیں میٹیگیٹ ہونا شروع ہو جائیں گی. ایز اے مسلم تو ہمارے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جب غصہ آ رہا ہے, خوشی ہے, کچھ بھی کسی بھی قسم کی ایموشن ہے نا, تو ساتھ ہی وضو کرو, نماز پڑھنا شروع کر دو. ٹھیک ہے, اگر نماز کا ٹائم نہیں ہے تو ایٹ لیسٹ وضو کرنے چلے جاؤ, اور کوشش کرو کہ وضو 4 منٹ تک وہ رہے. 4 منٹ آپ کو مطلب لگیں آپ وضو کرتے ہوئے, تو وہ آپ کی ایموشن اسی وقت ختم ہو جائے گی. تو وہ ایموشن جو ہے نا اینگر والی, سیڈنس والی, اس کو کبھی حاوی نہیں کرنا. وہ کیلکولیٹڈ ٹائم ہے, سائیکولوجیکلی یہ ہے 4 منٹ سے اوپر کا ٹائم نہیں ہے. لیکن اگر اس 4 منٹ کو کنٹرول نہ کیا جائے نا تو وہ ایک بہت پھر ڈیزاسٹر ہے. آئدر وہ ہیپینس ہے چاہے وہ سیڈنس ہے. سر وہ کینسر بن جاتا ہے سر. بہت کیسز کے اندر نا آپ کے لیے وہ ڈینجرس ہے. تو آپ نے کوشش یہی کرنی ہے کہ اس سے اپنے آپ کو ڈی اٹیچ کرنا ہے. تو اور اسی طریقے سے ایلیویشن کی بھی ہے, کمپیشن کی بھی ہے. اب ان ایموشن کو نا میئر نہیں کیا جا سکتا اتنی جلدی, کیونکہ یہ فلیکچویٹ ہو رہی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, تو آپ کا کیا ہے, آپ ڈفرینٹ پوائنٹ آف ٹائم پہ جا کے ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہو. آپ نے سپروائزر سے ریلیٹڈ ڈیٹا کلیکٹ کیا, اور سپروائزر اس کا بہت اچھا ہے, اور ساتھ ہی آپ نے کمپیشن کا ڈیٹا بھی کلیکٹ کیا. تو وہ کیا کرے گا, اسٹرانگلی اگری کرتے کرتے وہ سب پہ ٹک کر دے گا. اس چیز کو اوور کم کرنے کے لیے کیا کیا جاتا ہے کہ آپ ٹائم لیتے ہو. ایک پوائنٹ آف ٹائم پہ آپ نے ڈیٹا کلیکٹ کیا, پھر دوسرے پوائنٹ آف ٹائم پہ ڈیٹا کلیکٹ کیا, تاکہ ٹریو رسپانس جو ہے اس کو کیپچر کیا جائے. ہوتی یہ بھی کراس سیکشنل ہے. کراس سیکشنل ہم کیا کہہ رہے ہیں, سنگل پوائنٹ آف ٹائم پہ آپ نے ڈیٹا کلیکٹ کیا جا کے, اور پھر ڈفرینٹ پوائنٹ آف ٹائم پہ مطلب ایک ویک کے انٹرول سے آپ نے ڈیٹا کلیکٹ کیا. اس کو ہم کیا کہتے ہیں, کراس سیکشنل کہتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن کیا کہیں گے, ملٹیپل کراس سیکشنل اسٹڈیز. سمجھ آئی ہے؟ کراس سیکشنل کون سی ہوتی ہے سر؟ جو ڈفرینٹ ٹائمس میں ملٹیپل پوائنٹس پر جا کے. ہاں, کراس سیکشنل کیا ہوتی ہے, کیا ہوتی ہے کراس سیکشنل؟ میں نے آدھا گھنٹہ لگا دیا, خدا کے بندو کدھر ہو. سر ہم جن سے کراس سیکشنل کیا ہوتی ہے, ایک دفعہ جن سے ایڈ کر پاؤں سنگل